بچوں کی کفالت کی خاطر اس نے وہ سب کچھ کیا جس پر آخری وقت تک وہ شرمندہ رہی۔ پشتو فلموں میں ننگے گانے ایکس بند کرانے اور سٹیج پر فاحش مکالمے سننے تک چکوری نے اپنے بچوں کے لیے آخر تک اپنی کوشش جاری رکھی۔ آخری وقت میں وہ ایک چھوٹے کرائے کے مکان میں رہنے لگی تھی جس میں اس لیے مجھے اس موضوع پہ میرے سے تو بات ہی نہ کرے۔ یہاں مجرا نہیں ہوتا۔ کیا جی تسی بھی استعفا دے دے؟ ਗੁਲਾਬੀ ਵਿੱਚ ਚੂੜਾ ਚੂੜਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੰਗਦੀ ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੂਰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਸੋਣੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਲਾਰਮ ਖੜਕਣਗੇ ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਪੈਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਮੁਗਲਪੁਰੇ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਛਣ ਕੇ ਚਮਕ ਲੁਹਾਰੀ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ۔ پاکستانی فلموں کی مشہور اداکارہ چکوری بیگم 1947 میں گجرات میں پیدا ہوئی۔ اس کا اصل نام خاور سلطانہ تھا۔ اس کی ماں سریا ایک مشہور رقاصہ تھی اور ڈانس کی تربیت چھوٹی عمر سے ہی اس نے اپنی ماں سے حاصل کی تھی۔ کیریئر کا آغاز چکوری نے کراچی میں سندھی فلموں سے کیا، جہاں پہلی بار 1968 میں اسے ایک سندھی فلم شہرو فیروز میں اداکار مشتاق چنگیزی اور مہپارہ کے ساتھ کاسٹ کیا گیا۔ ਤੇਰੀ ਸੜ ਜਾ ਡਰੈਵਰੀ ਹਾਏ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੜ ਜਾ ਡਰ ਮੁਖ ਮੋੜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜੀ۔ اگلے سال 1969 میں وہ ایک بار پھر مشتاق چنگیزی اور مہپارہ کے ساتھ دوسری سندھی فلم چانڈوکی میں جلوہ گر ہوئی۔ یہ دور اردو اور پنجابی فلموں کا تھا۔ پشتو فلمیں ابھی ریلیز نہیں ہوئی تھی اور سندھی فلمیں نہایت سست رفتاری سے بنائی جا رہی تھی کیونکہ اس کے دیکھنے والے صرف کراچی میں تھے۔ کہ میں اپنی بہن نو گھر دی دہلیز دے اندر دیکھنا چاہنا۔ ਨਾ ਪੁੱਛਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਨੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣੀ ਮੇਰੀ ਕੋਟੀਕ ਨਾਲ ਜਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਮੁੱਕਣੀ۔ 1970 میں چکوری ایک اور سندھی فلم گونگٹ لائی کوار میں نظر آئی اور اداکارہ خانم کے ساتھ چکوری کی بہترین اداکاری نے فلم کو سپر ہٹ قرار دیا، جس کے بعد چکوری نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور مسلسل 13 سندھی فلموں میں کام کیا۔ گونگٹ لائی کوار پہلی سندھی فلم تھی جس میں میڈم نور جہاں اور مہدی حسن نے گانے گائے تھے۔ ਸਜਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਗੀ ਖਾਂ ہندی فلم پیار کیوں سنگار کی فلم بندی کے دوران اداکار مشتاق چنگیزی اور چکوری کی محبت پروان چڑھی، لیکن چکوری کی ماں نے سخت مخالفت کی اور اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ابھی اس کا کیریئر شروع ہوا ہے، وہ اپنے کیریئر پر توجہ دے، لیکن چکوری نے اپنی ماں کی ایک نہ سنی اور عدالت جا کر مشتاق چنگیزی کے ساتھ کورٹ میرج کر لی۔ شادی کے بعد چکوری اور چنگیزی نے لاہور جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ سندھی فلمیں صرف کراچی سرکٹ تک ہی محدود ہوتی تھی اور لاہور کی فلمیں پورے پاکستان میں ریلیز ہوتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب پنجابی فلموں پر سلطان راہی اور بٹی برادران کی اجارہ داری قائم تھی۔ لاہور آ کر مشتاق چنگیزی کو تو کوئی خاص ریسپانس نہیں ملا، جبکہ چکوری کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اسے دڑا دڑ فلمیں ملنا شروع ہو گئی۔ چکوری کی پہلی اردو فلم جانور تھی جو 1972 میں ریلیز ہوئی۔ اس کے بعد اسے ٹکراؤ میں بھی کاسٹ کیا گیا۔ 1977 میں ریلیز ہونے والی سلطان راہی کی اردو فلم جاسوس چکوری کی لاہور سرکٹ کی پہلی اہم فلم تھی۔ روزینہ، ممتاز، ادیب اور خالد سلیم موٹا اس فلم کے اہم کردار تھے، جبکہ غلام محی الدین سیکنڈ ہیرو تھے۔ یہ فلم فلاپ ہونے کے باوجود چکوری کی شناخت بنی۔
1977 में ही पंजाबी फिल्म कौन शरीफ कौन बदमाश की जबरदस्त कामयाबी ने चकोरी को मसरूफ अदाकारा बना दिया और उसने मुस्तकिल तौर पर लाहौर में ही रिहाइश इख्तियार करने का फैसला किया। यहाँ से मुश्ताक चंगेजी और चकोरी के दरमियान इख्तिलाफात शुरू हुए, क्योंकि एक तरफ लाहौर में मुश्ताक चंगेजी को काम नहीं मिल रहा था, जबकि कराची में वो सिंधी फिल्मों का सुपरस्टार था। दूसरी तरफ चकोरी पंजाबी फिल्मों में सफ़े अव्वल की हीरोइन बनने के लिए किसी मजबूत सहारे की तलाश में थी। उसने पहले सुल्तान राही को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश की, जिसमें उसे कामयाबी तो हासिल न हो सकी, अलबत्ता सुल्तान राही की सिफारिश पर उसे चंद पंजाबी फिल्मों में जरूर काम मिल गया। के बाद चकोरी ने बट्टी बरादरान के छोटे भाई कैफी को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया, जो कि उस वक्त एक कामयाब अदाकार और हिदायतकार था और चकोरी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान था। इन मामलात ने मुश्ताक चंगेजी और चकोरी के ताल्लुकात इतने खराब किए कि दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। मुश्ताक चंगेजी अपनी बीवी चकोरी को लेकर वापस कराची जाना चाहते थे, जबकि चकोरी लाहौर ही में रहना चाहती थी और इसके लिए वो अपने शोहर को भी छोड़ने को तैयार थी। चकोरी और चंगेजी के दरमियान लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक दिन मुश्ताक चंगेजी ने चकोरी के पीठ में खंजर घोम दिया और उसे शदीद जख्मी कर दिया, जिस पर पुलिस मुश्ताक चंगेजी को गिरफ्तार करके ले गई। बाद में मुस्तफा कुरैशी ने जेल रिहाई के लिए उसकी बहुत ज्यादा मदद की थी। इसके बाद चकोरी और चंगेजी के ताल्लुकात हमेशा के लिए खत्म हो गए और मुश्ताक चंगेजी ने उसे तलाक देकर कराची की राह ली। इसके बाद चकोरी लाहौर ही की होकर रह गई और उसे मुसलसल फिल्में मिलने लगी। 1979 की शोहर आफाक पंजाबी फिल्म मौला जट ने चकोरी को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और इस फिल्म में उसके मुकाबिल कैफी हीरो थे। इस फिल्म के बाद चकोरी और कैफी ने मोहब्बत की शादी कर ली और कैफी ने चकोरी को इकबाल टाउन में कोठी लेकर दी और दोनों वहाँ रहने लगे। इब्तिदा में सब कुछ ठीक था, लेकिन पंजाबी फिल्मों में सुल्तान राही की हुक्मरानी ने कैफी के कैरियर को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा दिया, जिस पर हिदायतकार और फिल्मसाज कैफी से नजरें चुराने लगे। बेहतरीन अदाकार और हिदायतकार था, लेकिन सुल्तानी दौर में उनकी जाती फिल्में भी नाकामी से दो चार होने लगी थी, जिस पर कैफी इंतहाई डिप्रेशन और जहनी अजियत का शिकार रहने लगे और ये बेरोजगारी कैफी और चकोरी के ताल्लुकात खराब करने का सबब बनी और कैफी अपनी दूसरी बीवी गजाले के पास जाकर रहने लगे और चकोरी अपने दोनों बच्चों को लेकर कराची शिफ्ट हो गई, जिस पर कैफी ने उसे तलाक दे दी। करोड़ों में खेलने वाली चकोरी का आखिरी वक्त इंतहाई तंगदस्ती और कसम पुरसी में गुजरा और बच्चों की कफालत की खातिर उसने वो सब कुछ किया जिस पर आखिरी वक्त तक वो शर्मिंदा रही। पश्तो फिल्मों में नंगे गाने बंद कराने और स्टेज पर फाहिश मुकालमे सुनने तक चकोरी ने अपने बच्चों के लिए आखिर तक अपनी कोशिश जारी रखी। आखिरी वक्त में वो एक छोटे किराए के मकान में रहने लगी थी, जिसमें एक चारपाई और 2 कुर्सियों के अलावा और कोई चीज नहीं थी। डिप्रेशन, शुगर, कैंसर और जिगर की बीमारियों ने चकोरी को आ घेरा और वो इंतहाई गुर्बत और गुमनामी में नवंबर 2010 को इस जहान फनी से कूच कर गई। उनकी उम्र 58 बरस थी। चकोरी की आखिरी फिल्म बंदिश थी, जो कि 2003 में रिलीज हुई थी। अपने 30 साल फिल्मी कैरियर में चकोरी ने कुल 54 में फिल्मों में काम किया, जिनमें 13 सिंधी, 11 उर्दू, 62 पंजाबी और 8 पश्तो फिल्में शामिल है।